ஹலோ ஹலோ வணக்கம் அண்ணா. வணக்கம். வணக்கம் வணக்கம். நான் உதயகலா கதைக்கிறேன். நாவக்குடா நாவக்கூடா உதயகலாவா? சர்வ மக்கள் கட்சி. அப்படியே கட்சி நல்ல கட்சி என்ன ஆடுறீங்க நீங்க இப்ப? வணக்கம் நண்பர்களே. உதயகலா பிள்ளையான் மோதல் தற்பொழுது இலங்கை ஊடக பரப்பில் பரவலாக பேசப்படுகின்ற ஒரு விடயம். ஏனெனில் அரசியல் காரணங்களுக்காக சிறையில் இருக்கும் தனது தாயார் தயாபர ராஜ் உதயகலாவை அவரது உடல் நலம் கருதியும் சிறுவர்களான எங்களுடைய நலன் கருதியும் சிறையிலிருந்து வெளியில் வருவதற்கான வாய்ப்பை ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசநாயக்கா ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்று அந்த பெண்மணியின் மகள் திலானி தயாபரராஜ் கோரிக்கை விடுத்தார் ஊடகங்களுக்கு முன்னிலையில். யாழ்ப்பாணம் ஊடக மையத்தில் 21ஆம் தேதி தனது பேத்தியோடு அருணோதய நாதன் ரஜினியுடன் ஊடக சந்திப்பை முன்னெடுத்த அவர் குறிப்பிடும் பொழுது, சர்வ மக்கள் கட்சி உருவாக்கத்தால் பிள்ளையானுடன் ஏற்பட்ட முரண்பாடுகளால் தனது தாயார் தண்டனை கைதியாக சிறையில் இருக்கின்றார் என்று மகள் கூறுகின்றார். தமது தாயார் அரசியல் சூழ்ச்சி காரணமாக சிறையில் இருப்பதாகவும் 4 சகோதரர்களும் பாட்டியின் பராமரிப்பில் தற்பொழுது பல அசௌகரியங்களை சந்தித்து வருவதாகவும் அந்த பிள்ளை குறிப்பிடுகிறது. தாயார் குற்றம் செய்யாது சிறையில் இருப்பதால் பல்வேறு உடல் உபாதைகளுக்கும் மன உளைச்சலுக்கும் உள்ளாகி மருத்துவ வசதி கூட கிடைக்காத நிலையில் இருக்கின்றார் என்று அந்த சிறுமி கூறுகிறார். இந்த நிலையில் அவரது உயிருக்கும் ஆபத்தை ஏற்படுத்துவதாக இருக்கிறது என்றும் குறிப்பிடுகின்றார். அந்த வகையில் தமது குடும்ப நிலையையும் பிள்ளைகளான தங்களுடைய நிலையையும் கருத்தில் கொண்டு தாயாரை மனிதாபிமான நடவடிக்கையாக விடுவிக்க ஜனாதிபதி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அந்த சிறுமி தெரிவிக்கிறார். அவர் உருக்கமாக வெளியிட்ட அந்த ஊடக சந்திப்பு காணொளியை பார்த்துவிட்டு தொடர்ந்து நாம் பேசுவோம். Hello everyone, I am Udayakala's Tabraj's eldest daughter speaking. Today I came here due to one reason, that's my mom. For past year she got arrested due to the political issues. She started a political party called All People Party that was quite famous in Bettiklo. She ran that party for almost 3 years. That time she came in issues with Pilayan. During that time he threatened her, life threats, and with that threat she complained to the president that time, Ranil Wickremesinghe. Due to that time he gave her protection, police protection to her house and to her. But even after that he gave her like life threats in Facebook and gave many false information on Facebook and threatened her. But after that on January 14th last year she got arrested on a case she didn't know that existed. They harassed her inside prison. They did everything to make sure she wouldn't come out. We tried everything. We appealed to the court to get a bail, but the judge denied it, saying he couldn't give her a bail because she wouldn't come to court again. Due to that reason, she was in prison for almost 1 year. During that 1 year, they took her to Bettiklo on a fake case. During that case, they kept her in Bettiklo prison. They harassed her. She went on hunger strike for 21 days. During that time, my father came here and he gave out a press conference in the same press club, but nothing happened. So he went to president's office. They gave him a letter to continue her treatment and everything. So last month we went to visit our mother, but during that time she was not in a great condition. She was in a wheelchair. She couldn't even lift her head up. So we went to the police officer that was there. We gave them the letter to admit her in a hospital, but they straight up refused it. They said they cannot admit mom in a hospital because they said they cannot do it because due to her being in prison and her being, in 1 year prison stuff, so they wouldn't admit her to a hospital. After that, we again went to Director General's office, in which he gave us a good reply saying he will take care of mom and mom's case and he would soon try to release her and he would help us out with mom's cases. But this month, 17th, we received a video about mom's audio, herself saying that she's not in a good condition right now and there's life threats to her. So all we want to do right now is get this news to the president to help us meet our mom.
We don't want anything that much. We just want to meet our mom to know how is she and where is she and what is she doing. We don't know about her right now, nor we are in a condition to move out of Jaffna. We cannot go anywhere due to the financial problems we are struggling. Since it's just me and our grandma, we cannot work our finance together. For the past year, for the lawyers and everything, we worked up everything and gave everything. Now we are at the point of we cannot move anywhere. So we want to get this news to our president. And my mother has many evidence due to the politics and everything that happened around the politics. She gave even more press meetings in particular that went viral. And due to that, he threatened mom with life. Now also, after my father's conference, there was threatening messages. But here I come today because we want to reach mom's audio to the president office so he can take a good decision against that case. My mom and dad did nothing wrong, nor did the judge actually looked into the case. So all we want to do right now is give a bail for mom or release our mom, or we want to know where mom is and what our mom is right now. So I hope the Justice Ministry and the President kindly take this matter into his consideration. இதிலே உதயகலாவின் தாயார் குறிப்பிட்ட முக்கியமான ஒரு விடயம், பிள்ளையானின் சதியால் அவர் சிறை சென்றிருக்கிறார், அவரை மீட்டு தாருங்கள் என்ற பரிதாபமான குரலை அவர் ஒலித்திருக்கிறார். அந்த வீடியோவையும் நாம் இப்பொழுது பார்ப்போம். வணக்கம், நான் உதயகலா தேவராஜின் அம்மா ரஜினி கதைக்கிறேன். நான் எங்களுக்கு கடந்த 17ஆம் தேதி எங்களுக்கு ஒரு காணொலி வந்தது. இந்த மகள் ஒரு மட்டக்களப்பில் அரசியல் சர்வ மக்கள் கட்சி என்று தொடங்கி ஒரு அரசியல் தொடங்கியிருந்தால் அதால் வந்த பிரச்சனையால் அங்கே இருந்த பிள்ளையானாக்களால் ஒரு பிரச்சனை வந்தபடியாக அவள் சிறையிலே அடைக்கப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது. கடந்த 2023 ஜனவரி மாதம் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட எனது மகள் இன்னுமாக வெளியில் வரவில்லை. கடந்த நாட்களில் அவன் மகளுக்கு அந்த சிறையில் சரியான பிரச்சனைகள் துன்பங்கள் நடந்திருக்கிறது. அதை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது மிகவும் நாங்கள் வேதனை அடைந்தோம். ஏனென்றால் அவருக்கு உயிர் அச்சுறுத்தல் விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த இடத்திலும் அவள் பிள்ளைகளை குறித்து அவருக்கு 4 பிள்ளைகள், அந்த பெண் பிள்ளைகளின் நிலைமையை குறித்து நாங்கள் மிகவும் கவலை எடுக்கிறோம். எங்களுக்கு எந்த விதமான பொருளாதார வசதியும் இல்லை. இந்த நிலைமையில் தான் நாங்கள் மீடியாவை நோக்கி வந்தோம். இந்த நிலையில் இந்த பிரச்சனையை ஜனாதிபதிக்கு எட்ட வேண்டும். அவள் மகளுக்கு நடக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு சரியான தீர்வு கிடைத்து மகளை விடுதலையாக்கும்படியாகவும் எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்து சமாதானத்தோடு இந்த பிள்ளைகள் எங்கள் இலங்கை தேசத்திலே வாழ ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். அவளுக்கு நடந்த அந்த வீடியோவில் எங்களுக்கு சரியான பயமாக கிடக்கு. நாங்கள் ஜனாதிபதி அவர்களுடைய செயலாளரை சந்திப்பதற்கு நாங்கள் செல்வதற்கும் எங்களுக்குரிய பொருளாதார வசதி இல்லை. நிச்சயமாக இந்த பிரச்சனை குறித்து நாங்கள் மகள் எங்கு இருக்கிறாள், என்ன செய்கிறாள், இப்போ எந்த நிலைமையில் இருக்கிறான்னு கூட எங்களுக்கு தெரியாது. இந்த 4 பிள்ளைகளும் எந்த டைம்லையும் அம்மா தாயாரை நோக்கி கதறிக்கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள். அப்போ இந்த நிலைமையில் என்னால் எதுவும் செய்ய முடியாத நிலைமையில் தான் நான் இன்றைக்கு உங்களோட தேடி வந்திருக்கிறேன். இதுக்கு நீங்கள் இந்த செய்தியை எவ்வளவு முடியுமோ பரவி இந்த செய்தி ஜனாதிபதிக்கு போய் அவரிடமிருந்து எங்களுக்கு நல்ல தீர்வு பெற எங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும் தான் நான் பத்திரிகை மாட்டுக்கு நான் வந்திருக்கிறேன். அதே சமயம் இன்னும் ஒரு தகவல்களும் ஊடகங்களில் பரவலாக தற்பொழுது வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு விடயத்தை நாம் பார்க்கின்றோம். உதயகலா பிள்ளையானின் சதியால் சிறை செல்லவில்லை என்றும் வெளிநாடு அனுப்புவதாக கூறி பல பேரிடம் பணம் வாங்கி ஏமாற்றியதால் தான் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் என்றும், அப்போது அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட பொழுது செய்திகள் வந்திருந்ததுடன் தற்பொழுது ஃபேஸ்புக் தளங்களிலே இது தொடர்பாக உதயகலாவின் கணவரின் பெயர் குறிப்பிடப்பட்ட வங்கி பற்று சீட்டுகளும் வெளிவந்த வண்ணம் இருக்கின்றன. அந்த பற்றுச்சீட்டுகள் இருக்கின்றன, ஆனால் அதனை நான் காட்சிப்படுத்தவில்லை. ஏனெனில் அது காட்சிப்படுத்த வேண்டுமா இல்லையா என்பதில் எனக்கு குழப்பமாக இருக்கிறது. 22ஆம் திகதி ஏப்ரல் மாதம் 2025ஆம் ஆண்டு தினமலர் பத்திரிகையில், இந்திய பத்திரிகையில், தமிழ் பத்திரிகையில் இந்த விடயம் பேசப்படுகிறது. ஏன் தினமலர் பத்திரிகையில் இந்த விடயம் பேசப்படுகிறது? அதனுடைய தலைப்பு போட்டிருக்கின்றார்கள், நீங்களே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. யார் அந்த உதயகலா, பிரபாகரன் மகளென பித்தலாட்டம் என்று தினமலர் பத்திரிகை இந்த செய்தியை வெளியிட்டிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டிலும் இந்த விடயம் தற்பொழுது பேசப்படுகின்ற விடயமாக இருக்கிறது. விடுதலை புலிகள் இயக்க தலைவர் பிரபாகரன் உயிருடன் இருக்கிறார். அவரது மகள் துவாரகாவும் உயிருடன் இருக்கிறார். துவாரகாவின் அம்மாவை சந்தித்து பேசியதிலிருந்து அறிந்து கொண்டவை என
அதிரடியாக செய்திகளை கிளப்பி விடுவதும் அது தொடர்பாக சமூக ஊடகங்களில் கருத்துக்கள் பதிவிடுவதும் சமீபகால வாடிக்கையாக இருக்கிறது. இதற்கிடையில் விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தை மீளுருவாக்கம் செய்ய போவதாக கூறி உலகம் முழுவதிலும் உள்ள ஈழத்தமிழ் ஆதரவாளர்களிடம் வசூலும் நடக்கிறது. இந்த நிலையில் இலங்கையில் சர்வ மக்கள் கட்சி துவங்கி இருக்கிறேன், அதன் தலைவராக இருக்கும் நான் பிரபாகரன் கண்ட கனவை நிறைவேற்ற சபதம் எடுத்திருக்கிறேன் என உதயகலா என்ற பெண் வெளியிட்டுள்ள வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது. அந்த வீடியோவில் இந்த பெண் தோன்றும் காட்சிகளில் பின்னணியில் இருப்போர் துவாரகா துவாரகா என அவரை அழைக்கும் குரல் ஒலிக்கிறது. யார் அவர்? இலங்கை பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் உளவுத்துறை அதிகாரிகள் கூறும் பொழுது உதயகலா இலங்கையின் சாவகச்சேரி நுணாவிலை சேர்ந்தவர், முல்லைத்தீவுக்கு சென்று அங்கிருந்து வவுனியாவுக்கு வந்தவர். அவரது கணவர் தயாபரராஜ் யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்தவர். பிரித்தானியா பல்கலையில் பொறியியல் பட்டம் பெற்றவர். அவர் படிப்பை முடித்து முல்லைத்தீவுக்கு வந்தார். அங்கு தகவல் தொழில்நுட்ப நிலையம் நடத்தி வந்தார். பின்பு உதயகலாவை திருமணம் செய்து கொண்டார். சிறிது காலத்துக்கு பின்பு இருவரும் புலிகள் இயக்கத்தோடு நெருக்கமாயினர். முதலில் தொழில்நுட்ப பிரிவு பொறுப்பு அளிக்கப்பட்டது. மாதம் 50,000 ரூபாய் சன்மானம் பெற்றார்கள். அடுத்த கட்டமாக உளவு பிரிவில் பணியாற்றினர். கடந்த 2009 இலங்கை இராணுவத்தால் புலிகள் இயக்கம் அளிக்கப்பட்ட பிறகு தயாபரராஜ், உதயகலா, அவர்களுடைய 3 பிள்ளைகளான தியோரன், திலினி, தில்கி ஆகியோர் வவுனியாவில் இருந்தபடி எங்களுக்கு இலங்கை இராணுவம் மற்றும் உளவுத்துறை தலைவர்களுடன் தொடர்பு இருக்கிறது. இராணுவத்தில் சிக்கியவர் புலிகள் இயக்கத்தினரை மீட்டு தருகின்றோம் என்று கூறி முல்லைத்தீவு, கிளிநொச்சி, வவுனியா மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பலருக்கு வாக்குறுதி அளித்திருக்கிறார்கள். அதற்காக பலரிடம் 5 கோடி ரூபாய் பணம் பெற்றிருக்கின்றார்கள். ஆனால் சொன்னபடி எதுவும் அவர்களால் செய்ய முடியவில்லை. பணம் கொடுத்து ஏமாந்தவர்கள் இலங்கை போலீசிலே புகார் அளித்தார்கள். குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து தயாபரராஜ், உதயகலாவை பிடிக்க முயன்றார்கள். இதை அறிந்து இருவரும் பிள்ளைகளுடன் தமிழகம் தப்பி வந்தார்கள். கடந்த 2014 தோணியிலே மண்டபம் வந்து இறங்கிய உதயகலா குடும்பத்தினரை கடலோர பாதுகாப்பு படை போலீசார் பிடித்தார்கள். பாஸ்போர்ட் இல்லாமல் வந்ததால் அவர்கள் மீது கியூ பிரான்ச் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தார்கள். இந்த வழக்கில் 1 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டதுடன் தண்டனை காலம் முடிந்ததும் அவர்களை இலங்கைக்கு அனுப்ப வேண்டும். தாமதமானால் திருச்சியில் உள்ள தமிழக அரசு முகாமில் தங்க வைக்கலாம் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது. அதன் அடிப்படையில் தயாபரராஜ் மட்டும் திருச்சி முகாமில் தங்க வைக்கப்பட்டார். அங்கு பெண்கள் தங்க வசதி இல்லாததால் மண்டபம் முகாமில் தனி வீடு ஒதுக்கி கொடுத்து உதயகலா, அவரது மகன், மகள்கள் தங்க வைக்கப்பட்டார்கள். பின்பு உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் அனுமதி பெற்று தயாபரராஜையும் தன்னுடன் அழைத்துக் கொண்டார். அவர்களுக்கு உணவு உள்ளிட்ட எல்லா ஏற்பாடுகளையும் முகாம் அதிகாரிகள் செய்து கொடுத்தார்கள். வெளியில் எங்கு சென்றாலும் உள்ளூர் போலீஸ் மற்றும் கியூ பிரிவு போலீசாருக்கு தகவல் சொல்ல வேண்டும் என்ற நீதிமன்ற உத்தரவை உதயகலா சிறிதும் மதிக்கவில்லை. திடீரென்று மண்டபம் முகாமில் இருந்து அவர் தலைமறைவானார். சென்னை அண்ணா நகரில் அவரை பிடித்த போலீசார் மீண்டும் மண்டபத்தில் தங்க வைத்தனர். 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உதயகலா உட்பட மொத்த குடும்பமும் தலைமறைவாகி விட்டது. தமிழக போலீசார் தடுமாறிய சூழலில் தான் அவர்கள் தோணியிலே, வள்ளத்திலே மீண்டும் இலங்கைக்கு சென்ற தகவல் வெளிவந்துள்ளது. இலங்கை சென்ற உதயகலா சர்வ மக்கள் கட்சி என்ற பெயரில் கட்சி ஆரம்பித்துள்ளதாக வீடியோ வெளியிட்டிருந்தார். இதை அறிந்த பின்பும் இலங்கை குற்றப்பிரிவு போலீசார் உதயகலா மீதான பழைய மோசடி வழக்குகளில் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. அதே போல உதயகலா இலங்கைக்கு தப்பிச் சென்ற தகவல் அறிந்த பின்பும் காணாமல் போய்விட்டதாக மண்டபம் முகாம் அதிகாரி புகார் கொடுக்காதது ஏன் என்றும் தெரியவில்லை. தன்னை பிரபாகரன் மகள் துவாரகா என்று கூறி உதயகலா வீடியோ வெளியிட்டதற்கு இலங்கையில் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது. பிரபாகரன் மகள் மற்றும் புலிகள் பெயரை சொல்லி ஏமாற்றும் உதயகலாவை யாரும் நம்ப வேண்டாம் என்று சமூக வலைத்தளங்களில் புலிகள் பதிவிட்டு வந்தார்கள் என்று அந்த செய்தி தொடர்கிறது. தற்பொழுது தான் மண்டப முகாம் பொறுப்பு அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளேன். முகாம் நிர்வாக நடைமுறை மற்றும் அங்கு தங்க வைக்கப்பட்டு இருப்போரின் பின்புலம் முழுமையாக தெரியாது.
விசாரித்து வருகிறேன். நீங்கள் கூறும் உதயகலா தயாபரராஜ் குறித்து முழுமையான தகவல்களை விசாரிக்கிறேன். அதன் பின்னர் தான் அவர்கள் எங்கே சென்றார்கள் என்ற விவரங்களை கூற முடியும் என்று கண்ணன் கருப்பையா, சிறப்பு துணை கலெக்டர் பொறுப்பாளர், மண்டபம் முகாம் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். உதயகலா குடும்பத்தினர் மீது போலீஸ் புகார் இருக்கிறதா என்பது குறித்து விசாரிக்கப்படும். நீதிமன்ற உத்தரவை உதயகலா குடும்பத்தினர் மீறியிருந்தால் அவர்கள் மீது சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தங்கத்துறை எஸ்பி, ராமநாதபுரம் எஸ்பி குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். ஆகவே இந்த செய்தி தற்பொழுது மீளவும் தமிழகத்திலே முக்கியமான செய்தியாக பார்க்கப்படுகிறது. எனவே இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக மாறுபட்ட கருத்துக்கள் வருகின்றன. பிள்ளையானோடு உதயகலாவிற்கு இருக்கின்ற மோதல் என்ன, ஏன் இவ்வாறு நடைபெற்றது என்பது தொடர்பான பலதரப்பட்ட தகவல்கள் தற்பொழுது வெளிவந்த வண்ணம் இருக்கின்றன. ஆகவே இதனுடைய உண்மைத்தன்மை என்ன, உதயகலாவை பற்றி நான் தேடிய பொழுது கிடைத்த தகவல்கள் இவை. ஆகவே எதற்காக உதயகலா சிறைக்கு சென்றார், அவர் கட்சி ஆரம்பித்ததற்காகவா, பிள்ளையானுடன் இருக்கின்ற மோதல்கள் என்ன என்பது தொடர்பாக ஒரு பெரும் கேள்வியாகவே இருக்கிறது. ஆனால் பிள்ளையானோடு அவர் தொலைபேசியில் உரையாடிய ஒரு விடயமும் தற்பொழுது வெளியாகி இருக்கிறது. அதனையும் நாம் பார்ப்போம். ஹலோ, வணக்கம் அண்ணா. வணக்கம். வணக்கம் வணக்கம். நான் உதயகலா கதைக்கிறேன். நாவக்குடா உதயகலாவா? சர்வ மக்கள் கட்சி. அப்படியே கட்சி நல்ல கட்சி இந்த எல்லாம் ஆடுறீங்க நீங்க. இப்ப எடுத்தீங்க எனக்கு உங்களோட கதைக்கிறது தான். உங்களுடைய ஆட்கள் சும்மா தேவையில்லாத வேலை எழுதி கொண்டு இருக்கிறாங்களா, வேற என்னன்னு கேட்ப பண்ணிட்டு எடுத்தேன். நீங்கள் உத்தமியா இருந்தால் வர என்ன சந்திக்க எப்ப வருவீங்க? நான் அதான் ரெண்டு வந்து நீங்கள் உத்தம சந்திக்க மாட்டேன் என்ன இவ்வளவு நல்ல மாதிரி கழிச்சு போட்டு நான் வந்து அவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டா நீங்க சந்திக்க முடியாதுட்டீங்களே. நல்ல மாதிரி கதைச்சதா? எப்ப கதைச்சது? அந்த ஒரு உங்களை வந்து அங்க வந்து பாத்துட்டு போனோம். உங்களோட கட்சியா வீட்டுக்கு வந்தேன். உங்களை நான் ஒருக்கா சந்திச்சினான். அன்றைக்கு நான் உங்களை பிள்ளைங்க கூட நீங்க ஒரு கள்ள புறம்போக்கா இருப்பீங்கன்னு டெஸ்ட் பண்ணாத கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இல்ல வேற நெஸ்டி எல்லாம் வந்து குடிச்சிட்டு வந்தேன். சந்திக்க நீங்க நெஸ்பிய கோபி எங்கட ஊர்ல யாரு வந்தாலும் கொடுப்போம். பிச்சைக்காரமா தானே அரிசியும் கொடுத்து டீயும் கொடுப்போம். சரி சரி சரி. நானும் அப்படிதான் அடிச்ச சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க. கதை கேளுங்க. சந்திக்கலாம். உங்களுக்கு முடிஞ்சால் எங்களை ஆபீஸுக்கு வந்து சந்திக்கலாம். வாங்க, கட்டாயம் உங்களுக்கு சந்திக்கலாம். நீங்க ஆம்பளைகளுக்கு அடிக்கிறன்னு கேள்விப்பட்டீங்க, வாங்க உங்களுக்கு சந்திக்கலாம். நம்மட பொடியை இப்ப எல்லாரும் சொல்லிங்க. உங்களோட நன்மையை மேல பத்தி ஒரு கும்பலம்பரப்படுத்தவோ மக்களை ஏமாத்துற சக்திகளை அழிக்கிற பொறுப்பு டிஎம்பி இருக்கு. நீங்க சொன்னீங்களா? நீங்க சொன்ன ஒரு பெண் கதைக்க கூடாத விஷயம் எல்லாம் முடிஞ்ச மாதிரி வாங்க சந்திப்போம். ஆகவே இந்த தகவல்களை நாம் நேயர்களுக்கு தந்துவிட்டேன். இது தொடர்பான மேலதிக விவரங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்திருந்தால் அதனை கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் தெரிவியுங்கள். நன்றி.